exercise problem from set theory. In a survey of 1000 consumers, it is found that 720 consumers like product A and 450 like product B. Total number of consumers in a survey is 1000. So n of A union B is 1000. We have two sets here. One is A and B. A liked 720 and B liked by 450 members. What is the least number that must have liked both the products? What is the least number that must have liked both the products? Least number அப்படினா common number ரெண்டுமே பிடிக்கிறவங்க A ப்ராடக்ட்டும் B ப்ராடக்ட்டும் ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்கிறவங்க நம்பர் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லெட் அஸ் அப்ளை இந்த ஈக்குவேஷன். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஃபஸ்ட் n of A union B is equal to 1000 consumers. Next n of A is number of consumers liked product A is 720. Next number of consumers liked product B is 450. Next we could apply this in the formula. N of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ஏன் A intersection B மைனஸ் பண்ணுறோம்? இப்போ வென் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட் எடுத்துப்போம். இது ஏன்னு வச்சுக்கிறோம், இது பின்னு வச்சுக்கிறோம். n of A union Bனா என்ன அர்த்தம்? ஏவும் பியும் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் A யூனியனில் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இதை ஃபுல்லாக தான் ஷேட் பண்ணியிருப்போம், A ஃபுல்லாக B ஃபுல்லாக. அப்போ இன்டர்செக்ஷன்னா இந்த பார்ட் ஆல்ரெடி A ஃபுல்லாக இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு, B ஃபுல்லாக இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் எதுக்கு திருப்பியும் இந்த காமன் பார்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணணும், அதனால் அதை டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் ஆகிருக்குங்கிறத இந்த டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபார்முலாவில் அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். யூனியன் A யூனியன் B இஸ் ஈக்குவல் டு 1000. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு A is 720 plus 450 minus n of A intersection B தான் least number liked A and B. So minus n of A intersection B equation இந்த பக்கம் வரும்போது plus ஆயிரும். So n of A intersection B is equal to 720 plus 450 is 1170 minus 1000 plus 1000 இந்த பக்கம் வரும்போது minus 1000 மாறிடும். So 1170 minus 1000 is 170. n of A intersection B is 170. Therefore the least number that must have liked both A product and B product is 170. Next, an exercise problem from set theory. In a survey of 100 students, it was found that 50 used college library books had their own books and 30 used borrowed books. So here we have three sets. One is library books, one is owned books, and the other one is borrowed books. Total number of students in the survey is 100. Let us draw a Venn diagram for these three sets. One is library books, one set is for using own books, and the last one is using borrowed books. So library as L, owned books as O, and borrowed books as B. Total number of students in the survey is 100. Universal set is 100. What is given here? 50 used the college library books. So library books is 50. Next, 45 had their own books. Own books is 45 number of students. 30 used borrowed books. So borrowed books is 30. Next, 20 used college library books and their own books only. And the word and means common. Common means libraryயும் owned bookஸும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணவங்க 20. ஸோ அப்போ செட் தியரியில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம், செட்டை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? n of L intersection O is equal to 20. n of L intersection O is equal to 20. Next, 15 used own books and borrowed books only. Own books and borrowed books. O intersection B is equal to 15. Next, whereas 10 used college library books and borrowed books. 10 library books and intersection borrowed books is equal to 10. So frame பண்ணியாச்சா? So இப்போ இந்த மூணு intersection. லாஸ்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 5 used all the three sources. 5 used all the three sources. L intersection, B intersection, O intersection is equal to 5. அப்போ common factor. அப்போ Venn diagramல 5 எங்கே வரும்? இந்த middle partல 5. We have to write 5 here. அப்போ இந்த இடத்துல 5 எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கலாம். L intersection O அப்படின்னா L library and owned books. இந்த ரெண்டும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற டோட்டல் நம்பர் எவ்வளோ? 20. அப்போ டோட்டல்ல இருந்து இந்த மூணும் யூஸ் பண்ணுற காமன் ஃபேக்டரை மைனஸ் பண்ணோம்.
காமன் எலமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட் கிடச்சிரும். ஓவரால் L intersection O is 20 அப்படின்னா 20 minus 5 here we have to write 15. Next O intersection B. O intersection B இந்த part ஃபுல்லாக 15 சொல்லிட்டாங்க. அப்போ 15 minus 5 is 10. Next B intersection L. L intersection B is 10 இல்லையா? Library and borrowed books. Overall factor, overall element is 10. 10 minus 5 you have to write 5 here. So got the intersection elements, இந்த common elementsலாம் கிடச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒன்லி மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சலாம். லைப்ரரி புக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணவங்க எவ்வளோ, இந்த பார்ட் ஓன்டு புக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணவங்க எவ்வளோ, நெக்ஸ்ட் borrowed புக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணவங்க எவ்வளோ. ஓவரால் இந்த சர்க்கிள் 30 அப்படின்னா 30லேருந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த பார்ட் கிடச்சிரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ 30 minus 10 20, 20 minus 10 10. Here only borrowed books use பண்ண number of students is 10. Next owned books. Overall owned books number of students is 45. 45 minus 10 35. 35 minus 20 it's 15. So I have to write 15 here. Only owned books. Next library books. Overall is 50. 50 minus 20 30. 30 minus 5 is 25. 25 is only library books use பண்ண students, number of students. Okay. Now let us go to the questions. How many did not use any of the sources, any of the 3 sources? இந்த 3 சோர்ஸுமே டச் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் கேட்குறாங்க. அப்போ ஓவரால் செட்டு 100ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இந்த செட்டுக்குள்ளெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகாத நம்பர்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, எந்த சோர்ஸுமே டச் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ 100லேருந்து இது எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த பார்ட் கிடச்சிருமா, யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்கிற பார்ட்டு. ஸோ அதை ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணலாம். Let x be the students used none of the books. Let x be the students used none of the books. இப்போ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓவரால் 100 is equal to இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். therefore 100 is equal to 50. லைப்ரரி புக்ஸை ஃபுல்லாக 15 எடுத்துக்கிறேன். ப்ளஸ் இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும். +10 +10 +15 ப்ளஸ் எக்ஸ், வெளியில் இருக்கிற பார்ட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல லைப்ரரி புக்ஸை தனித்தனியாக இப்படி எழுதுறதுக்கு ஓவராலாக 15 எழுதிட்டேன். இதில் இருக்கிறதையும் திருப்பியும் 5 + இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா இந்த ஃபேக்டர்லாம் இதில் இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு, லைப்ரரியிலே ஃபுல்லாக இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு. அதனால திருப்பியும் இந்த பார்ட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை, இதை மட்டும் எழுதுனா போதும். 10 + 10 + 15. ஓகே, 100 is equal to 50 + 10 + 10 + 15 + x. அப்போ ஈக்குவேஷனை டிடெக்ட் பண்ணலாம். So 100 is equal to 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 10 85, 85 + x. So equation அப்படியே ரிவர்ஸ் மாற்றிடலாம், ஏன்னா x தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால x is equal to 100. இங்கே இருக்கிற +85 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா -85 மாறிடும். அப்போ x is equal to 15. therefore x is equal to 15 அப்படின்னா books, none of the books used by 15 students. இப்போ இந்த பார்ட் வந்து 15 students எந்த புக்ஸுமே எந்த சோர்ஸுமே டச் பண்ணல. let us come to the second question. what is it? how many used their own books only? அவங்க புக்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. their own booksனா எந்த பார்ட்டு? இந்த ஓன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, their own booksனா இதுதான். only their own booksனா இந்த பார்ட் மட்டும் தான். only their own booksனா இந்த 15 மட்டும் தான் நம்ம எழுதணும். அப்போ only their own books is equal to 15 number of students. Third question, let us come to the last question. how many used only one source of books? only one source மட்டும் யூஸ் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டோட்டல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. owned books, borrowed books மூணுமே இன்க்ளூட் பண்ணி ஓவரால் டோட்டல். ஸோ அப்போ டயக்ராம்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். only library books மட்டும் யூஸ் பண்ணது 25, only owned books 15, only borrowed books is 10. 25 + 15 + 10 is equal to only one source of books is equal to 25 + 10 + 15 is equal to 50. Total number of only source of books used number of students is 50. Thank you.